وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ نے اپنا استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوا دیا ہے۔ ان کا یہ موقف ہے کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر میں عہدے سے دستبردار ہو رہا ہوں، مزید ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا۔ تو اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے جو استعفیٰ ہے وہ صدر مملکت کو بھجوا دیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں اور ان کا یہ بتانا ہے کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر اپنے عہدے سے دستبردار ہو رہا ہوں، میں یہ ذمہ داریاں مزید ادا نہیں کر سکتا، یہ کہا گیا ہے اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے، اور انہوں نے اپنا استعفیٰ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو بھجوا دیا ہے۔ تو وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنا استعفیٰ صدر پاکستان کو بھجوا دیا ہے۔ ان کا یہ موقف ہے کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر اپنے عہدے سے دستبردار ہو رہا ہوں کیونکہ میں اب یہ ذمہ داریاں مزید ادا نہیں کر سکتا، یہ موقف ہے اعظم نذیر تارڑ کا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنا استعفیٰ صدر مملکت پاکستان کو بھجوا دیا ہے اور ان کا یہ موقف ہے کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر وہ اپنے عہدے سے دستبردار ہو رہے ہیں، یہ ذمہ داریاں مزید ادا نہیں کر سکتے۔ اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر یہ عہدہ چھوڑ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنا استعفیٰ صدر پاکستان کو بھجوا دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو خبر دیں، سینئر رینک پرسن ارشد شریف کا جسد خاکی پاکستان روانہ کر دیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ارشد شریف کی میت نیروبی سے براستہ دوحہ اسلام آباد لائی جائے گی۔ ارشد شریف کی میت نیروبی سے 1:25 پر روانہ کی گئی ہے۔ گزشتہ رات یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا۔ سینئر رینک پرسن ارشد شریف کا اب جسد خاکی پاکستان روانہ کر دیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ارشد شریف کی میت نیروبی سے براستہ دوحہ اسلام آباد لائی جائے گی۔ ارشد شریف کی میت نیروبی سے 1:25 پر روانہ کی گئی ہے۔ کینیا میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا گزشتہ رات۔ ان کو بتاتے چلے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ آپ یہ بھی بتاتے چلیں کہ مذمتی قرارداد منظور کی گئی ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ افسوسناک گزشتہ روز یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ امریکہ کی پاکستان صحافی ارشد شریف کے قتل کی شدید مذمت بھی سامنے آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی حکومت ان کی جانب سے بھی مذمت کی گئی ہے۔ ابھی آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ان کی میت روانہ کی گئی ہے اور امریکہ نے بھی پاکستانی صحافی ارشد شریف کے قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ کینیا کی حکومت سے مکمل تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے۔ نیڈ پرائس نے یہ بھی کہا ہے کہ ارشد شریف کے خاندان سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ ارشد شریف کی موت کی مکمل معلومات ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی ہیں۔ نیڈ پرائس کی جانب سے کہا گیا، صحافیوں کے تحفظ، آزادی اظہار رائے پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے۔ تو گزشتہ روز یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، کینیا میں انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ امریکہ نے بھی پاکستانی صحافی ارشد شریف کے قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ کینیا کی حکومت سے مکمل تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں، ارشد شریف کے خاندان سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ ارشد شریف کی موت کی مکمل معلومات ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی ہیں، ایسا کہا گیا نیڈ پرائس کی جانب سے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ صحافیوں کے تحفظ، آزادی اظہار رائے پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ نیڈ پرائس کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ تو امریکہ نے بھی پاکستانی صحافی ارشد شریف کے قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ کینیا کی حکومت سے مکمل تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سینئر رینک پرسن ارشد شریف کا جسد خاکی اب پاکستان روانہ کر دیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ارشد شریف کی میت نیروبی سے براستہ دوحہ اسلام آباد لائی جائے گی۔ ان کی میت نیروبی سے 1:25 پر روانہ کی گئی ہے۔ تو پاکستان کی صحافت کے لیے یہ بڑے افسوس کا دن تھا۔ ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی میت روانہ کر دی گئی ہے۔ میت کب تک پاکستان پہنچے گی جان لیتے ہیں۔ ہیڈ آف نیوز آپریشنز انٹرنیشنل نیوز آپریشن اظہر جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اظہر بتائے گا، میت روانہ کر دی گئی ہے، پاکستان کب تک پہنچے گی؟ جی بالکل، جو پاکستان کے جرنلسٹ ہیں ارشد شریف، جن کو یہاں پولیس کی طرف سے گولی مار کر ان کو قتل کیا گیا تھا، ان کی میت اب سے کچھ دیر قبل روانہ ہوئی ہے پاکستان کے لیے۔ قطر ایئر لائنز کی یہ پرواز ہے۔ دوحہ میں یہ فلائٹ چینج ہوگی، جہاز چینج ہوگا اور اس کے بعد یہ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ تقریباً آدھی رات کے وقت یہ جو کے وقت پاکستان میت پہنچے گی۔ اس سے قبل مردہ خانے سے میت پوسٹ مارٹم کے بعد پاکستانی حکام ہیں جو یہاں پر نیروبی میں
पाकिस्तानी सफारत खाने के, उनके हवाले की गई और वो तब मैयत को लेकर ये एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट पर ये एयरलाइन हुकाम के हवाले हुई। तो बड़े अफसोसनाक ये वाकया था। उसके बाद जो पुलिस है नेरोबी की, उसने भी तहकीकात का आगाज किया और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से खुसूसी इक़दाम करने के बाद ये मैयत फौरी तौर पर उसे रिलीज किया गया पोस्टमार्टम के बाद, और अब ये मैयत पाकिस्तान के लिए रवाना कर दी गई और तकरीबन आधी रात के वक्त तो ये की जा रही है कि ये खुसूसी तैयार जो कतर एयरवेज का तैयारा फ्लाइट है उसके जरिए ये इस्लामाबाद पहुंचे। जी अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि इब्तदाई मालूमात जो सामने हैं, जिस तरह आपने भी बताया कि पुलिस की जानिब से ये फायरिंग की गई थी और जिसके नतीजे में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, पाकिस्तान ने भी तहकीकात का मुतालबा किया था, तो मज़ीद तहकीकात में कुछ चीज़ें सामने आई हैं? जी, नैरोबी के जो हुकाम है, कीनिया के हुकाम, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बात की प्रेसिडेंट से उनके, और आला सतही जो उनकी एक कमेटी है वो इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। हुकूमत जो कीनिया के उसकी तरफ से भी ऐलान किया गया था और उन्होंने उनके ऐलान के मुताबिक ये जिम्मेदारी कीनिया की पुलिस ने कबूल की है और जो उनकी तरफ से फैक्ट्स दिए गए हैं उसके हवाले से और दीगर जो वहाँ पर वाक़या कैसे पेश आया उन सारी सूरत के बारे में जो तो कोई है कि कल से इसकी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी और उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट के लिए हुकूमत पाकिस्तान से भी शेयर की जाएगी। लेकिन एक बात जो यहाँ पर कही जा रही है कि पुलिस के हवाले से अगर कोई नेग्लिजेंस पाई गई तो कीनिया के हुकाम कहते हैं कि हम एक्शन लेंगे। लेकिन ये इस तरह के वाक़यात कीनिया की पुलिस के साथ मंसूब किए जाते हैं और जो लॉलेसनेस है, जो क्राइम का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है और इस हवाले से जो ये वाक़या पेश आया ये भी एक अफसोसनाक वाक़या था, जिसके बाद कीनिया के हुकाम जो है पाकिस्तान की तरफ से भी और दीगर आलमी ममालिक की तरफ से डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी तरफ से भी प्रेशर है और तो ये की जा रही है कि जो फैक्ट फाइंड्स करेंगे, जो उनके सामने हक़ाइक़ आएंगे वो पाकिस्तान के साथ भी शेयर करें। तो इसकी जो इंक्वायरी है वो आज से सुबह से शुरू होने का इम्कान। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर जवेद। अब एक खबर है, अदालती उमूर से जुडिशल कमीशन ने 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट तयनाती की सिफारिश कर दी है। जस्टिस शफी सिद्दीकी का नाम मुअख्खर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सदारत में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस हसन अजहर रिजवी को बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तयनात करने की सिफारिश कर दी। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस शफी सिद्दीकी का नाम 5-4 की अक्सरियत से मुअख्खर कर दिया गया। इजलास में जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी, पाकिस्तान बार के नुमाइंदे एडवोकेट अख्तर हुसैन, अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ शरीक हुए। सेनेटर आज़म सवाती ने खुद पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। कहते हैं कि दौरानी गिरफ्तारी बरहना करके तशद्दुद किया गया, अदालत नोटिस ले। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त में तहरीक इंसाफ के सेनेटर आज़म सवाती ने मौक़िफ़ अपनाया कि FIA ने दौरानी गिरफ्तारी बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया। FIA का तशद्दुद बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है, अदालत आज खुद नोटिस ले। आज़म सवाती ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो सबसे बड़ी अदालत के सामने पेश हुए हैं क्योंकि बुनियादी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का इख्तियार अदलिया के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से ऑडियो लीक केस की तहकीकात के लिए दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ऑडियो लीक्स केस की तहकीकात से मुतालिक दरख्वास्त पर 6 एतराज़ात आयद किए गए हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक इमरान खान ने दरख्वास्त में निशानदही नहीं की कि मामला बुनियादी हुकूक़ और मुफाद आमा का है। इमरान खान ने दरख्वास्त दायर करने से पहले मुतल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया। रजिस्ट्रार ऑफिस दरख्वास्त से मुतमईन नहीं है। इमरान खान ने ऑडियो लीक्स पर जुडिशल कमीशन या JIT बनाने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी।
وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نے جاتے جاتے معیشت پر خودکش حملہ کیا۔ شہباز شریف کی معاشی ٹیم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ قومی اسمبلی میں خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ اسمبلی کا جتنا وقت رہ گیا ہے مل کر سب محنت کریں گے، پھر الیکشن کی طرف جائیں گے۔ 4 سال میں کہ تبدیلی کے نام پہ کیا تباہی کیا گیا ہے اس ملک کے ساتھ، جاتے ہوئے نکلتے ہوئے جس طریقے سے سابق وزیر اعظم نے ہمارا معیشت پہ، پاکستان کی معیشت پہ خود کش حملہ کر کے پاکستان کو اپنی تاریخ میں پہلی بار ڈیفالٹ کے خطرہ تک لے کر گیا تھا۔ اس حکومت کا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا اور ان کی فائنینشل ٹیم کی دن رات محنت کی وجہ سے ہم نے پاکستان کی معیشت کو ڈیفالٹ سے بچا دیا ہے۔ اب جتنا ٹائم ہمارے پاس رہتا ہے اس اسمبلی کا، میں امید کرتا ہوں کہ نو منتخب ممبرز اور ہم سب مل کے محنت کریں گے کہ ہم پاکستان کے عوام کی خدمت کریں، ان کے آواز بنیں اور اس جھوٹ کا، اس پروپیگنڈا کا مقابلہ کر کے انشاءاللہ تعالی ہم اگلی الیکشنز کی طرف جائیں گے۔ ضمن انتخابات میں کامیاب ہونے والے پیپلز پارٹی کے 2 اراکین قومی اسمبلی علی موسیٰ گیلانی اور عبدالحکیم بلوچ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ حلف برداری کے بعد ایوان سے خطاب میں علی موسیٰ گیلانی نے کہا کہ ان کا مقابلہ جھوٹ کے ساتھ تھا۔ اس وقت معاشرے میں نفرت کی آگ پھیلائی جا رہی ہے۔ پاکستان پولرائزیشن کا متحمل نہیں ہو سکتا، ہمیں اس آگ کو یہیں پر روکنا ہوگا۔ کراچی سے منتخب ہونے والے عبدالحکیم بلوچ نے کہا کہ وہ ملیر کی عوام اور پی ڈی ایم لیڈرشپ کے شکر گزار ہیں، ان جنگ جھوٹوں کے لیڈر کے ساتھ تھی۔ وزیر مملکت مصدق ملک کہتے ہیں کہ عمران خان الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد آج ملزم نہیں بلکہ مجرم ہیں، کیونکہ وہ کرپٹ ہیں۔ وہ ایک مدت کے لیے سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں کوئی احتجاج نہیں ہوا، ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ لانگ مارچ کی دھمکیاں این آر او کے لیے ہیں۔ پورا ملک یہ جان لے کہ آج خان صاحب ملزم نہیں ہیں، آج خان صاحب مجرم ہیں۔ فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس کے مطابق خان صاحب کرپٹ ہیں اور ان کو سزا دی گئی ہے، ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے۔ اس ملک کی سیاست میں وہ اب داخل نہیں ہو سکتے ایک مدت کے لیے۔ اعلیٰ عدالتیں جو بھی فیصلہ کریں ہم اس کا احترام کریں گے، اسے لے کر ساتھ چلیں گے۔ نواز شریف صاحب اس بات پہ ڈسکوالیفائی ہو گئے کہ وہ چند ہزار روپے کی رقم جو وہ تنخواہ کی شکل میں لے سکتے تھے انہوں نے نہیں لی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ پرائم منسٹر کا دفتر ہے یا کوئی دکان ہے جہاں پہ بین الاقوامی سطح پہ ملنے والے تحفے خرید کے آپ بیچتے چلے جائیں؟ ان کے سیاسی غبارے سے ہوا نکل چکی ہے۔ وہ جو خان صاحب کا خام خیال تھا کہ ایک انقلاب آ جائے گا اور خان ہماری ریڈ لائن ہے اور عمران ہماری ریڈ لائن، بھائی اس ریڈ لائن کا کیا ہوا؟ کہ اگر کوئی ملک میں پروٹیسٹ نہیں ہو رہا تو یہ خان صاحب کی دھمکیاں کیا ہیں؟ کہ الیکشن کے متعلق تو وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ الیکشن ہوں گے، آئین کے مطابق ہوں گے، اپنے وقت سے ہوں گے۔ یہ تمام دھمکیاں صرف این آر او لینے کے لیے ہیں۔ اب بنیادی طور پہ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ خدارہ میرے خلاف کرمنل پروسیڈنگز مت کرو۔ نون لیگ رہنما میاں جاوید لطیف کہتے ہیں کہ نااہلی کے فیصلے پر عمران خان کے کہنے پر بھی قوم باہر نہیں نکلی۔ عمران خان جھوٹے چور بھی ہیں اور اربوں روپے کے چور بھی ہیں۔ 75 سال میں پہلا پاکستانی ہے جس پر چوری ثابت ہوئی۔ وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ نااہلی پر کہتا رہا، پکارتا رہا پوری قوم کو کہ باہر آؤ باہر آؤ۔ چند درجن لوگ باہر آئے تو صورتحال کو بھانپتے ہوئے کہتا ہے واپس جاؤ واپس جاؤ۔ 75 سالوں میں پہلا سویلین ہے جس پر کرپشن ثابت ہوئی، چوری ثابت ہوئی۔ یہ کہتا ہے کہ عام لوگ چھوٹے چور کو سزا ہوتی ہے، تو چھوٹا چور بھی ہے جو چائے کے سیٹ لے جاتا ہے، جو واٹر کی بوتلیں، پانی کی بوتلیں بھی اٹھا کر لے جاتا ہے۔ چھوٹا چور بھی ہے اور اربوں کا چور بھی ہے۔ جس کیٹیگری میں فٹ ہوتا ہے تو دونوں شکلوں میں جیل میں ہونا چاہیے۔
अभी खबर यह है, नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को बिजली की चौथी छमाही एडजस्टमेंट कीमत में 12 रुपये 68 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। नेशनल पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने नेपरा को चौथी छमाही एडजस्टमेंट कीमत में 14 रुपये 53 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दी थी। अथॉरिटी ने 31 अगस्त को छमाही एडजस्टमेंट पर अवामी समाअत की। बादशाह के इलेक्ट्रिक की माली साल 2021-22 की चौथी छमाही एडजस्टमेंट की मंजूरी दी है। नेपरा के मुताबिक हुकूमत पूरे मुल्क में यकसा टैरिफ बरकरार रखती है और टैरिफ में फ़र्क को सब्सिडी के जरिए एडजस्ट किया जाता है। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सूबे में जाँ बहक अफराद की तादाद 792 हो गई है। PDMA के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 336 बच्चे, 307 मर्द और 149 खवातीन शामिल हैं। सूबे में सैलाब से 4,36,000 से ज़्यादा मवेशी हलाक हो गए। 7,09,000 मकानात तबाह, जबकि 11,71,000 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। PDMA का कहना है कि सूबे में 37,77,000 एकड़ ज़राई अराज़ी तबाह हुई। सूबे में 23,52,000 से ज़ायद घराने मुतासिर हुए, जबकि 61,78,000 नकल मकानी पर मजबूर हुए। बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में पुलिस और लेविस फोर्स की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में लेविस फोर्स का नायब रिसालदार शहीद हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इतला पर एक घर पर छापा मारा। घर में मौजूद मुसल्लह अफराद की फायरिंग से ज़हूर अहमद शहीद हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम मारा गया है, जबकि 2 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम खबर है, बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में पुलिस और लेविस फोर्स ने ये कार्रवाई की है और बताया जा रहा है कि फायरिंग के तबादले में लेविस फोर्स का नायब रिसालदार शहीद हो गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर एक घर पर छापा मारा था और घर में मौजूद मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी, जिससे ज़हूर अहमद शहीद हो गया। जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम मारा गया है, जबकि 2 को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बलूचिस्तान का इलाका है मस्तूंग, जहाँ पे पुलिस और लेविस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की थी, एक घर पर छापा मारा था और इसी दौरान घर में जो मौजूद मुसल्लह अफराद थे उनकी जानिब से फायरिंग की गई, जिसकी जद में आकर लेविस फोर्स का नायब रिसालदार शहीद हो गया है। और ये बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर एक घर में छापा मारा था। घर में मौजूद मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी, जिससे ज़हूर अहमद शहीद हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम हलाक हो गया है, जबकि 2 को जख्मी हालत में गिरफ्तार भी किया गया है। उच्च शरीफ में 5वीं क्लास की तालिबा से 55 साला शख्स की ज़बरदस्ती शादी की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी है। उच्च शरीफ में पुलिस ने कमसिन बच्ची की उम्र रसीदा शख्स से शादी की इतला पर छापा मारकर 55 साला दुल्हा और दुल्हन की वालिदा इसके साथ निकाह खान को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के आने पर बच्ची का वालिद फरार हो गया। गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापे मारना शुरू कर दिए हैं। वे फॉर्म के मुताबिक अलीशा की उम्र 14 साल 5 माह है। अलीशा के मुताबिक उसके वालिद ने रकम उधार ले रखी थी, जब वापस ना कर सका तो रिश्ता तय कर दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में दिन के वक्त मौसम गर्म रहने की तवक्को है, जबकि गिलगित, स्कर्दू और रस्तौर में हल्की बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में मौसम खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में दीर, चित्राल, सवात और कोहिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रह सकता है। रात और सुबह के औकात में पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द रहने की पेशगोई की गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू में 0 और रस्तौर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। दीर में कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज़ाद कश्मीर में रावलाकोट में कम अज़ कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। खबर है सेहत से मुताल्लिक़। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मज़ीद 347 केसेस सामने आए हैं। मजमूई तादाद 16,000 से बढ़ गई है। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार्ड जारी। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 347 नए मरीज सामने आ गए। पेशावर में डेंगू के मजमूई केसेस की तादाद 6,753, वरदान में 3,396, खैबर में 1,005 और नौशहरा में 880 है। डेंगू वायरस से अब तक सूबे में 14 अमवात हो चुकी हैं। बलूचिस्तान के 5 सैलाबज़दा अजला में मज़ीद 700 अफराद मलेरिया का शिकार हो गए हैं। महकमा सेहत बलूचिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 5 मुतासरा अजला में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मलेरिया के 700 नए पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज़्यादा 233 मरीज झलमक्सी में सामने आए। जाफराबाद में 69, नसीराबाद में 162, डेरा बुक्की 204 और सोहबतपुर में 31 केसेस रिपोर्ट हुए हैं।